અધભગ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર
असीम जय जयकार हो दादा भगवान 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 असीम जय जयकार हो भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो જય સચિદાનંદ પર જય સચિદાનંદ રજની દાદા. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ શ્રીમંત બોલાવો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયરિયા, આયરિયાનમ, નમો ઉવઝાયાનમ, નમો નમો વજ્જાયાણમ, ઉતાયાનમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો નમો લોય લોય સવ સવ સાવ એસો પંચ નમુકારો, એસો એસો પંચ પંચમુખારો, નમુકારો સૌ પાવપણાશણો, સૌ સવ પાવપણાસનો, મંગલાણમ તે સૌએ સિમ, મંગલાણમ ચ મંગલાણમ ચ સર્વે સર્વે સિંહ પડમમ હવૈ મંગલમ, પડવમ પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઓમ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય सच्चिदानंद. जिया प्रेयर करो, कल बताया ऐसे करो. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं।
हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा? हाँ, आज मैंने दादा से बात की हो, ऐसा प्रे किया हो, ऐसे बोला। हाँ, तो वो प्रेयर जब हेल्थ की बात में तो हेल्थ याद आना मांगता है, स्टडी की बात स्टडी आता है, पापा मम्मा के तब वो सब याद आना मांगता है। हाँ। कि पर स्टडी पे ऐसे ऐसे बोलो कि आप स्टडी स्टडी में जो वीकनेस है वो सब आपको सामने आना मांगता है। ओके। हाँ दादा। हे दादा भगवान, आप मुझे हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन, अभी देखो, जब करते हैं तब दादा को बातें करो, दादा के साथ इंटर्न के दिव्या बहन जोर से। हे दादा भगवान, ए हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के दिल के के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। देखा, करिश्मा किधर इधर देखती थी कि दादा के साथ बात किया? क्या दादा? आप ऐसे साइड में देखती है कि अब दादा के साथ बात किया कि मैं आपकी बच्ची हूँ? नहीं दादा, हाँ बात किया था दादा के साथ। अब दादा की बच्ची है? हाँ, कैसे हुआ? दादा की बच्ची कैसे बन गया? वो तो गौतम की बच्ची है। हाँ। ये बोलने का कि डैडी का रिलेटिव बच्ची हूँ और दादा की रियल बच्ची हूँ। हाँ दादा। मालूम पड़ और गया अभी? रिलेटिव रियल नहीं बोलते हैं सेपरेशन प्रेयर में। हाँ हम्म। करो, सेपरेशन बोलो। हाँ, જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। देखो, आंख बंद करते हैं तो करिश्मा दिखती है कि नहीं? हाँ, वो दिखना पड़ता है कि वो, हाँ, शुद्धात्मा भगवान देखते हैं जब ऐसे बोलते हैं तो। हाँ दादा। हाँ। ओके। ओके, तो अभी आज आपका 3 गोल में कैसे, एक्स्ट्रा स्टडीज में कैसे हुआ, और अपना फर्स्ट वाइज स्टेटमेंट में से कितने कोई डिफिकल्टी आई और कैसे ओवरकम किया? जी हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा स्टडीज में मैंने फिजिक्स में मेरा 100% रहा था और हेल्थ में मेरा 50% ही हुआ, क्योंकि मैंने आज सूर्य नमस्कार नहीं किए थे, ओनली सुपर ब्रेन योगा किया था। और दादा ज्ञान में मेरा 100% रहा, मैंने सत साधन और चरण विधि सब किया था। और जो डिफिकल्टी मतलब हसमुखानंद जी ने कहा था कि दृढ़ निश्चय करना है, तो आज मैंने निश्चय किया था कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगी, तो मैं 4:45 को ही उठ गई थी। वेरी गुड, दैट इज। देखा, आपने एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट आ हाँ। गया क्या नहीं? हाँ दादा।
So that proves that it works. Okay? This is okay. Tirth, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी में मैथ्स और साइंस किया था, खुद ही टेस्ट लिया था, आज टेस्ट नहीं था इसलिए। तो मेरे मैथ्स में 10 में से 10 आए थे और साइंस में भी 10 में से 10 आए थे। और हेल्थ में तो मैंने जो आया था वो खा लिया था और सुपर ब्रेन योगा किया था और चरण विधि 50% थी। सुपरमैन किया था, सूर्य नमस्कार किया तो 50% पास, 50% फेल. हाँ ओके. पर्व, हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। आज मेरा हेल्थ में मैंने जो आया था वो खा लिया था। बाद में मैंने सुपर ब्रेन योगा किया था, लेकिन सूर्य नमस्कार रह गया। और पढ़ाई में मैंने इंग्लिश किया था, जिसमें 10 में से 10 आए थे। वेरी गुड. इंग्लिश करते तो एवरीडे करना मांगता है. और निश्चय नहीं किया था आपने कि सुबह निश्चय किया था कि आप सूर्य नमस्कार नहीं करने का, इसलिए नहीं हुआ. ओके. नहीं दादा, वही ऐसा होता है ना, निश्चय नहीं करते तो नहीं होता है, निश्चय करते तो करते. खुशी, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्स्ट्रा स्टडी नहीं की थी। मेरे फ्राइडे को मेरा केमिस्ट्री एग्जाम है, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया था आज। और हेल्थ में मैंने सुपर ब्रेन योगा रात को सोने से पहले कंप्लीट कर दूंगी। मैंने हाफ कर दिया है, थोड़ा बाकी है। और सूर्य नमस्कार मैंने नहीं किया। और दादा ज्ञान में मैंने अभी चरण विधि और नौ कलम 2 बार 2 टाइम्स करना है। ओके. तो आपको कौन सा टेस्ट टेस्ट लिया, कैसे रहा आज टेस्ट में? आज मैथ्स का था। आज मैथ्स का अच्छा गया था थोड़ा। अच्छा, यानी 20%. नहीं, ओ 70% तक। ओके. और जो करने वाला है तो उसका टेस्ट लिया घर में, घर पे एक्सेस स्टडीज क्या में? है? फ्राइडे कौन सा है टेस्ट? केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का ना? तो केमिस्ट्री का टेस्ट हाँ, लिया घर पे? नहीं अभी नहीं लिया। तो क्या करते हैं आज सारा दिन? वो आज आज ही मैंने अभी अब रिविजन। और कल छुट्टी है ना, कल. ओके. ओके. तो कल कितना दो कितनी दफा डिसाइड करेंगे कितना दफा टेस्ट लेने का कल? कल 2 दफा टेस्ट लेने का या फिर 4 दफा। निश्चय करो, 2 हमको दफा। बत क्या. हाँ खुशी विल डू 2 times tomorrow. करिश्मा, हाँ जय सच्चिदानंद दादा। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी और आज मैंने एक्स्ट्रा स्टडीज नहीं की थी, क्योंकि कल मेरा मैथ्स एग्जाम है। और आज मैंने साइंस 1 लिखा था। तो उसमें दादा 70 प्लस ऐसा आएगा। कितना आएगा? 70 प्लस ओ, 100 में से। नो 90%, 70+. ओके. तो आज आपने नक्की किया था उठ के कि आज एक्सरसाइज नहीं करने का है. वेरी गुड. शाबाश बोलो, शाबाश. नक्की किया था एक्सरसाइज नहीं करने का. ये बेन, हाँ, ये બધું આવ્યું તો એમે ખાઈ લીધું જોરથી બોલો, નથી સંભળાતું. ये બધું આવ્યું તો મેં ખાઈ લીધું તું एक्सरसाइज કરી હતી ઓકે. સ્ટડીઝમાં સ્ટડીઝમાં વર્ડ્સ લખ્યા હતા ઓકે, વેરી ગુડ. કાવ્યાબેન, તમે તો ગુમ થઈ જાવ છો, આવો છો ને પાછા ગુમ થઈને પાછા સિરિયસ થઈને આવો છો. હસવાનું હવે હસો. दादा, आज मैंने सुपर ब्रेन योगा और सूर्य नमस्कार दोनों किया था। एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने एसएसटी और साइंस का टेस्ट लिया था, जिसमें दोनों में 100% रहा था। और मैंने लंच खाने में जो आया था वो खा लिया था, लेकिन रात को नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? दादा, वो स्कूल के आने के बाद दादी ने जो लंच मतलब फ्रूट के स्नैक्स दिया था ना, तो उससे पेट भर गया था, इसलिए। Okay, that's good. Very good. That's also improvement in health.
तो that helps also ना। पर आप किधर गुम हो जाते हैं? कल नहीं आए थे आप? दादा आई थी लेकिन कैमरा बंद था। क्या प्रॉब्लम? पापा को बोलो ना। स्टैंड मिल गया? ओके, दीपक दादा। जी सच्चिदानंद, एक अच्छा प्रिंसिपल है, डिसीजन नहीं लिया इसीलिए काम नहीं हुआ। जिसका डिसीजन लेंगे, दैट डिसीजन इटसेल्फ वो आपको करवा के छोड़ता है। ये समझ में आता है? ये हाँ डिसीजन व्हेन मेड वो आपसे करवा के देता है। इट विल सी, इट मेक्स इट हैपन। हमारा कार्य हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ये समझ में आया? इसीलिए हमारा डिसीजन को बार बार दोहराना है। अभी देखो 5 बजे उठने की बात की, तय किया, 4:45 को ही आंख खुल गई। उसका क्या मतलब है? मोमेंट टू मोमेंट, सिचुएशन टू सिचुएशन हमारा डिसीजन होना बहुत जरूरी है। और हम जानते नहीं है, लेकिन ऐसा डिसीजन लिया जाता है और वो कार्य होता है। जब हम कहते हैं कि डिसीजन लिया जाता है, लेते नहीं है, लेकिन हम जब लेना शुरू कर देंगे, कॉन्शियसली, नोइंगली, जानकर हम तय करेंगे, तो उसका परिणाम हमारा बहुत गोल ओरिएंटेड होगा। ये गोल यानी ध्येय के अनुसार होगा। जैसे कि जो तय हुआ वो हो ही जाता है, वरना वो अगर नहीं होता ना, उसके लिए बहुत अंदर पीड़ा होती है, जलन होती है, यानी यू फील हर्ट। अरे नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ कर। लेकिन करना है, दादा मुझे शक्ति दो, तो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे, यानी होगा। तो जहां हम डिसीजन लैक करते हैं या हमारा डिसीजन कमजोर पड़ता है या ना नहीं लिया जाता, तो फिर उसका परिणाम नहीं आता। समझ में आया? तो मोमेंट टू मोमेंट हमारा डिसीजन आता है, क्योंकि ये मशीनरी है ना, बॉडी ऐसा काम करती है। जैसा डिसाइड किया ऐसा कार्य होता है। तो ये डिसीजन का मतलब बहुत गहरा होता है। इसीलिए आप सोचो, सूर्य नमस्कार करने को कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं? नहीं 20 मिनट लगते हैं? नहीं दादा। नहीं मैं तो क्या बोलता हूँ, थोड़ा फनी लगेगा, बाथरूम जाके आए ना, तो 2 मिनट में कर सकते हैं आप सूर्य नमस्कार। उसको 2 मिनट लगता है। लेकिन जब हमारा ये डिसीजन नहीं होता है, तब वो कार्य हमारे दिमाग में आता नहीं और हम उसे नहीं कर पाते। समझ में आया? क्योंकि माइंड, मन को याद करवाने के लिए हमारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तय किया ना कि ऐसा करना है, तो माइंड हमको बार बार याद दिलाएगा, ये करने का है, ये करने का है, ये भी नहीं हुआ है, ये फिनिश करना है हमें। समझ में आया? तो ये जैसे हम मशीन का उपयोग करते हैं ना, वो मशीन जैसे हम ड्राइव करेंगे ऐसा वो चलेगा। अभी जैसे कि हमारा शरीर है ना, वो भी मशीन है। और मशीन में जैसे गाड़ी
गाड़ी है ना, स्कूटर है या कार है, ट्रक है, जो भी है, जैसा हम चलाएंगे ऐसे वो चलेगा। अगर उसको चलाएंगे नहीं तो वहीं रुका रहेगा। समझ में आता है? हाँ हाँ दादा। दादा। खुशी, आप स्कूटर चलाते हैं? अब बाइक, नहीं दादा। साइकिल अभी तो नहीं। चलाते हैं ना? हाँ। तो देखो, जैसे आप साइकिल चलाओगे ऐसे वो चलेगी। राइट में जाना है तो राइट में आप उसको ले जाएंगे, लेफ्ट तो ऐसा लेफ्ट में जाएगा, ब्रेक मारेंगे तो रुक जाएगी। उसी तरह से ये शरीर भी हमारा मशीन है। और जैसे साइकिल का उपयोग करके हम हमारे डेस्टिनेशन पे जाते हैं ना, जहां भी जाना है तो साइकिल का उपयोग करके जाते हैं, उसी तरह से शरीर का उपयोग हम हमारे गोल के लिए करना है। और इसीलिए जैसे साइकिल अपने आप चलेगी, नहीं। उसी तरह से ये शरीर भी अपने आप नहीं चलता है। उसको हमें डायरेक्शन देना पड़ता है, दिशा देनी पड़ती है। और जैसा हम डिसाइड करेंगे, जैसा डायरेक्शन देंगे, वो फल देगा। हम बोलेंगे कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे पढ़ना है तो वो पढ़ेगा। ख्याल में आया? और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो वो बहुत अच्छा है। राइट थिंग एट द राइट टाइम, वो सही डिसीजन है। अभी समझो कल एग्जाम है तो आज कोई और प्रिपरेशन नहीं करना है और फोकस नहीं करना है अदर देन जो हमारा डेली, जैसे प्रेयर है, एक्सरसाइज है, वो करना है। और जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो हमारे फ्री टाइम में करना है, फ्री टाइम में एक्स्ट्रा काम कर लेना है। लेकिन अभी सब जो एग्जाम है तो वो एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करना सही रहता है, वो आप करते हैं, वो बहुत अच्छा है। और इस तरह से ये इसका प्रिंसिपल है। फिर क्या कहा, ये काव्या ने शाम को खा लिया था आके, और रात का खाना नहीं खाया। वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आपने खाया ही है ऑलरेडी और पेट भरा हुआ है, लेकिन डिनर का टाइम हो गया है और मम्मी बुलाती है तो डिनर करना पड़ेगा, वो सही नहीं है। क्योंकि आपने ऑलरेडी लेट खाया है। और इस तरह से हम राइटली राइट टाइम पर खाएंगे, और जरूरत नहीं है तो नहीं खाएंगे, या फिर मम्मी को बुरा लगे तो थोड़ा खा लेने का, लेकिन नहीं खाएंगे तो बेस्ट है। इस तरह से, क्योंकि अभी आपने शाम को ही आके खाया था, वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो इस तरह से सुपर ब्रेन योगा को 11 कितना करते, 11:30 कर, 11 करते, 30 करते, 25 करते, क्या करते हैं? व्हाट इज योर गोल, टारगेट क्या है? 30 30। सुपर ब्रेन योगा 30। हम्म। 30 करते हैं ना? हम्म। और कितना करते हो? आप दादा जितना भी करो, 20। वट एवर यू डू, लेकिन कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड का एक सिटअप होता है प्रैक्टिकली, और 30 होता है तो 1 मिनट में तो खत्म हो जाए। चलो 2 मिनट लेंगे, और 2 मिनट करने के लिए सूर्य नमस्कार चाहिए, 4 मिनट चाहिए, क्षम दो। ये 10 मिनट में तो ये आपका ये हेल्थ वाला, एक्सरसाइज वाला काम हो ही जाता है। तो ये आप डिसाइड करेंगे तो होगा, वरना इसी तरह से धक्का लगता रहेगा। और जैसे आज खाना खाया तो ताकत आएगी ना, नहीं खाया हाँ तो दादा। नहीं आएगी ताकत। उसी तरह से वापस कहता हूं, ये सूर्य नमस्कार है ना, ये 12 पोस्चर का योगा है। और 12 पोस्चर का योग आसन से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको हार्मोन सिस्टम बोलते हैं, वो एक्टिवेटेड रहता है। वो फिजिकली भी हेल्प करता है
और हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। इसीलिए वो ओवरऑल सिंपल क्विक एक्सरसाइज है, इसीलिए हम भी करते हैं। और रड्डी दादा, रड्डी दादा, यू 70 years old? 80. How old are you? 80. He's only 80 years old and still he does this. तो हमें तो थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हाँ, समझ गए आप? इस तरह से फोकस ऑन डिसीजन, मोमेंट टू मोमेंट, सिचुएशन टू सिचुएशन, हमारा डिसीजन क्लियर एंड फर्म होना जरूरी है, फिर वो कार्य अच्छे से होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दानंद। तो ये SST क्या होता है? SST करके बोलते, वो क्या होता है? सोशल सोशल साइंस। साइंस। सोशल साइंस। तो टी कहाँ से आया? दादा उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं शायद से। सोशल साइंस अच्छा, सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। चलो, ओके, फाइन। जय सच्चिदानंद। जय तो सच्चिदानंद। काव्या, जय सच्चिदानंद। आपको एसएस में अभी कॉन्फिडेंस आ गया? आप ये रिमेम्बर करती है? हम्म। मीन्स व्हाट? हाँ दादा। हाँ दादा क्या? दादा जैसे कि आज मैंने टेस्ट में मतलब 1-2 मार्क्स कट हो गया, तो उसको 5 टाइम रिवाइज करती हूँ या फिर लिखती हूँ और उसे याद करती हूँ और फिर उसका फिर से टेस्ट लेती हूँ। ओके, लेकिन पहले से ही करो। बिफोर टेकिंग द टेस्ट डू द सेम थिंग। बराबर आंख बंद करके सोचो क्या आपने पढ़ा, और बाद में देखना क्या मिस किया, तो टेस्ट में अच्छा हो जाएगा। खुशी, हाउ यू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री? मैं रिवाइज करती हूँ, उसके बाद में ओरली कहती हूँ और टेस्ट लिख कर देखती हूँ और चेक करती हूँ मैंने बराबर लिखा, नहीं लिखा है तो फिर से उसे रिवाइज करती हूँ, पक्का केमिस्ट्री करती हूँ। केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला सब आता है ना। हाँ, लॉ प्रिंसिपल्स भी। ओके ओके, चलो, वेरी गुड। अनन्या दीदी आ गई है तो हम कल मिलेंगे। ओके, यू डूइंग गुड। ओके, ये एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रेमेंडसली। अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और बाद में बहुत, as you go progress, it will help you. And खुशी, डिसाइड करो कि I want to come every day. इसमें ही फायदा होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये देखो कैसे बोलता है। हाँ, हाँ, हाँ. That is not firm decision. That is my firm decision है। हाँ दादा। हाँ? फर्म डिसीजन है हाँ, कि नहीं है? हाँ दादा है। हाँ, आपने अभी आप श्योरिटी किया, हमने बोला नहीं है। आप कैसे श्योरिटी कर सके? वो नो साइडिंग विद सिस्टर। ओके, हाँ, हमको तो नहीं लगा था। ओके, चलो, कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय जय काव्या जय श्री सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કાવ્ય કાલે હસીને આવજે. પપ્પાને કહેજે હસવાની દવા આપે પછી આવજે. जय सच्चिदानंद। જય जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद। દિવ્યાબેન. જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद रनी दादा। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ દીદી. અનન્યા કેવી રીતે આવી? આજે ભારતી માસી નથી? બંને છીએ। બે છે આજે. હાર્દિકભાઈ મૂકો છો ને? ઓકે ठीक है। અનન્યાબેન. जय सच्चिदानंद। કાનુડો બંસી છેડે રે, સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ, અમારા કર્મ થયા કુંઠિત
ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ યોગેશ્વર હતા મેરે ત્યારે દીધું હતું ગીતા જ્ઞાન પૂર્વે અમે વદિયા હતા શુદ્ધ આત્મા જ છે ભગવાન જ્ઞાની સત્પુરુષમાં જે છે તે જ છે અમારો આ પ્રાણ જ્ઞાન ઘન કૃષ્ણ સ્વરૂપ શાન દાદાઈ વિજ્ઞાન ઘન દાન અમારા કર્મ થયા કુંઠિત ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન સહર્ષ શક્તિ વરસે ફૂલ જોઈને દાદા ભગવાન બોલે છે કૃષ્ણ ભગવાન ક્રિયાકારી દાદાઈ પરમાણ બનિયા હવે વિતરાગ પ્રથમેશ પૂર્ણ ભગવાન દેહધારી આ પરમાત્મા આપે છે શુદ્ધ મોક્ષ દાન કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ અમારા કર્મ થયા કુંઠિત ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન સમ્યક દ્રષ્ટિ ઉપજે શુદ્દર્શન આત્મરમણ ભાન નિશંકે દેહ ભવંતે થશે અહીં વિશ્વનું કલ્યાણ જીવને આત્મ મેળે રે મળે છે મોક્ષના પ્રમાણ સિદ્ધશીલાને છેડે રે વિદેહે મુક્ત નિર્વાણ કાનુડો બંસી છેડે રે સુણે છે આખું એ બ્રહ્માંડ અમારા કર્મ થયા કુંઠિત ત્યાં થયા કૃષ્ણ ભગવાન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ. કેમ કાનુડો આજે યાદ આવ્યો? આજે ખબર નહીં એટલે મને અને મમ્મીને ટેવ છે કામ કરતા કરતા કે ગમે ત્યારે નવરા બેઠા હોય ને તો પદ એકાદી જો યાદ આવી જાય ને તો આખો દિવસ ઈ જ ગાતા હોય તો એટલે અચાનક આ પદ યાદ આવ્યું હતું આજે. ઓકે, વેરી ગુડ. શું શીખશું કૃષ્ણ ભગવાન વિશે? શું જાણવું? આમાં ઈ નો સમજાણું જ્ઞાની સત્પુરુષમાં જે છે તે જ અમારો આ પ્રાણ એટલે એનો મતલબ શું થાય? જે જ્ઞાની પુરુષમાં જે છે એટલે હું કરીને જે જીવે છે એ જ અમારો એટલે દાદાનો પ્રાણ છે. એટલા માટે એમણે કીધું યોગેશ્વર હતા અમેરે ત્યારે દીધું હતું ગીતા જ્ઞાન. એટલે ગીતા જ્ઞાન જ્ઞાની પુરુષે આપેલો. કૃષ્ણ ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ હતા, દાદા ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ હતા. એમનો ને કૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રાણ એક જ ધોરણનો હતો. એટલે કીધું કે જ્યારે એ કૃષ્ણ ભગવાન હતા, યોગેશ્વર હતા, ત્યારે એમણે જ ગીતા જ્ઞાન આપેલું. કારણ કે દરેક જ્ઞાનીનું હૃદય એક હોય, દરેક જ્ઞાનીનો મત એક હોય. સમજાયું? હા. તારો ને વત્સલનો મત એક જ હોય છે ને? ના. હવે જ્યાં મત એક નથી હોતો ત્યાં મન એક હોય? ના. ત્યાં મારું તારું થાય? થાય. હવે ભૂલ સમજાય? હા. અને કોની જોડે આપણે ભેદ રાખવાનો? અનન્યા સાથે. અનન્ય સાથે ભેદ રાખવાનો.
એટલે શુદ્ધાત્મા અને અનન્યાનો ભેદ તો ખરો ને? જ્યારે જેની વાત થાય ને ત્યારે તેનો જવાબ આપવાનો હોય. ખબર પડી? હા. કોઈની સાથે ભેદ રાખીએ તો આપણને શાંતિ રહે? ના. અને જે અનન્ય સાથે ભેદ રાખવાની વાત કરી છે ને, હા. તો અનન્યની દરકાર કરશે કે નહીં કરે? ભેદ હોય તો દરકાર કરે કે ના કરે? ના કરે. એટલે અનન્યની દરકાર નથી કરતી ને તું? થઈ જવાય છે. અનન્યની દરકાર કરે છે, એટલે દરકાર કરવાની નથી પણ કરી નાખે છે, એવું? હા. 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 વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી અનન્ય ખરી કે નહીં? હા. અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા ખરી કે નહીં? હા. તો હવે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી અનન્યની દરકાર નથી રાખવાની, પણ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી તો રાખવાની કે નહીં? હા, ત્યારે રાખવાની. હવે ખબર પડી? હા. વત્સલ જોડે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી દરકાર રાખવાની કે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી દરકાર રાખવાની? વ્યવહારથી રાખવાની, નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવાના અને માફી માંગી લેવાની. એટલે વ્યવહારમાં કોઈની જોડે આપણો ભેદ ના પડે એ આપણા શબ્દ એટલે કે વાણી દ્વારા ખબર પડે. એટલે જ્યાં મારું તારું થાય, તું આમ ને તું તેમ ને તને આવું ને તને તેવું ને મને આવું ને મને તેવું, તરત વાત સમજી જવાની, બંધ, ચૂપ. ખબર પડી? હા, એ ગઈ વખતે રજની દાદાએ અને તમે જે કીધું તું ને કે રજની દાદાએ કે રિપોર્ટ આપજે એમ 1 વીકનો. હા, રાઈટ. હા, અત્યાર સુધી તો સારું છે 1 વીકમાં કે એટલું બધું નથી થયું. ત્યારે તરત ઓલી વાત સમજાઈ જાય કે ના, આપણે ખાલી રોલ ભજવવાનો છે. તો કેટલી વાર રોલ થયું ધ્યાન ભજવવાનો? રહ્યું ને કેટલી વાર રિપોર્ટ કેવો રહ્યો આખો વીકનો? હા, એટલે 40% 30% જેવું આ વખતે રહ્યું. બહુ બોલવાનું ચાલવાનું નથી થયું. એ સામેથી ચારા કરે અથવા કાંઈ બોલે તો પણ નિકાલ સંભાવે થઈ જતો હતો. માઇન્ડમાં એટલું નહોતું રહેતું. ઓકે, વેરી ગુડ. તો આ છે ને કન્ટિન્યુ કરજો તો 30-40 ના પરસા વધશે. દીપક દાદા? હા. રાઈટ. અને એ ભાઈ છે, નાનો ભાઈ છે, તો મોટા બેન જોડે મસ્તી થાય કે ના થાય? થાય. તારે મારી જોડે મસ્તી નહીં કરવાની, હું મોટી બેન છું, એવું થાય ને? ના. તો પછી વાંધો ક્યાં પડે? એ અમુક વાર મસ્તી મસ્તીમાં સાચે કા લઈ લે છે એટલે. શું મસ્તી મસ્તીમાં? સાચું માની લે છે ક્યારેક. ઈ મસ્તી કરે તો ચાલે, હું કંઈક કરું તો એ સાચે લઈ લે છે. એનો મતલબ શું થયો કે તારી મસ્તી એને વાગે છે, હા. તો આપણે મસ્તી બંધ કરી દેવાની. એવું નહીં? હું કાંઈ પણ હા. કરું અને સામાન્ય વાગવા માંડે તો પછી મારે સ્ટોપ નહીં કરી દેવું જોઈએ. હા. એટલે એને ખબર પણ પડવા નહીં દઈએ, કારણ કે કોઈ પણ માણસ બોલવા પહેલા છે ને એના ચહેરા પર અમુક વસ્તુ અંકાઈ જાય કે એને ગમ્યું નથી. હા. આપણે તો ધીમે રહીને વાળી લઈએ, પણ એવી જાગૃતિ રહેતી નથી ને. હું હા, મોટા બેન મસ્તીના છું, ફ્લોમાં કહેવાય જાય છે એટલે એને નથી ગમતું. કારણ કે એ તો હજી હવે નાનો જ છે ને, હજી તારા કરતા તો ઊંચો તો થઈ ગયો ને, હા. એમ કરીને જવું પડે જ ને એને. હા, તો હા. પછી એટલે પછી તને અંદરથી એમ થાય કે બિગ થિંગ કમ્સ ઇન સ્મોલ પેકેજ, એવું? ના. ત્યારે એવું જ થાય ને, નહીં તો આવો માથાકૂટ થાય જ નહીં.
અને મતલબ એનો શું છે, આપણે મસ્તી કરવાની છૂટ છે, પણ મસ્તી કરી અને સામાન્ય દુઃખ થયું કે અસર થાય તો આપણે વાત બંધ કરી દેવી પડે. બરોબર. કારણ કે આપણે કાંઈ કરીએ ને સામાન્ય દુઃખ થયું ને એટલે વી આર રોંગ. હા ગમે તેટલી સાચી વાત પણ એ ખોટી ઠરી જાય. ખબર પડી? હા આવું છે. એટલે આ રીતે એટલા માટે એમ કીધું છે કે દરેક કાળના જ્ઞાની જ્યારે જે આવેલા એ બધાના હૃદય એક હતા. એટલા માટે કૃષ્ણ ભગવાન આયા 5000 વર્ષ પહેલા આયા. એમના પહેલા રામ ભગવાન આવી ગયા હતા. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને શું કીધું, જે રામ ભગવાને હનુમાનજીને સમજાવ્યું હતું એમના સંજોગો પ્રમાણે, એવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને સમજાયું એના સંજોગો પ્રમાણે. મહાવીર ભગવાન આયા 2500 વર્ષ પહેલા. એટલે મહાવીર ભગવાને જે ગૌતમ સ્વામીને બોધ આપ્યો એમના સમયમાં એમના સંજોગોમાં જે હતો મુક્તિનો બોધ આપ્યો, સમજણનો બોધ આપ્યો. એવી રીતે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી આયા 100 વર્ષ પહેલા જેવા, તો એમણે એ જ બોધ આપ્યો હતો. એટલે એમને શું કીધું, આ કાળના અમે રામ છે, આ કાળના અમે મહાવીર છે. તો લોકોએ એમને પથરા મારેલા કે જો આયા મહાવીર આયા એમ કે. ખબર પડી? હા હા. દાદાએ કીધું આ કાળના વિશે અમે બીજા રામ ને મહાવીર જ છીએ એમ કરીને લખ્યું છે ને. હા એટલે અહીંયા એ સમજવાનું છે કે દરેક જ્ઞાની જ્યારે જ્યારે એ જ્ઞાની હશે એ દરેક જ્ઞાનીનું હૃદય એક જ હોય. એમને કોઈ ભેદ હોતો નથી. એટલે એમ કહેવાય આજે જે અવતારી પુરુષ છે તે આગળ થયેલા બધા જ પુરુષો આજનામાં વ્યક્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે આજે જે જ્ઞાની પુરુષ છે એમને કૃષ્ણ ભગવાન તરીકે પૂજવું હોય, રામ ભગવાન તરીકે પૂજવું હોય, મહાવીર ભગવાન તરીકે પૂજવું હોય, જે રીતે પૂજવું હોય તે રીતે પૂજી શકાય છે. કારણ કે દરેક જ્ઞાનીનું હૃદય એક હોય છે. સમજાયું? માટે હા હા આપણું કામ થાય છે. જે કામ હનુમાનજીનું રામ ભગવાન પાસે થયેલું એવું કામ અર્જુનનું કૃષ્ણ ભગવાન પાસે થયું. એવું કામ ગૌતમ સ્વામીનું મહાવીર ભગવાન પાસે થયું. એવું જે 3-4 જણા શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પાસે મળેલું તેવી રીતે બધા મહાત્માઓને આપતપુત્રોનું જે કામ થયું દાદા ભગવાન થકી એવી રીતે થયું. અને આપણે કેમ એવી રીતે કહીએ છીએ? કારણ કે આજે દાદા ભગવાનનું યોગ બળ એટલે એમની હાજરી, ઉપસ્થિતિ, પ્રાગટ્ય આજે આપતપુત્રોને મહાત્માઓ દ્વારા કામ કરી રહ્યું છે. એટલે દાદા ફિઝિકલી જીવતા નથી દેહ કરીને, પણ એમનો આ પ્રગટ યોગ મહાત્માઓ અને આપતપુત્રો દ્વારા કામ કરી રહ્યો છે. હા બરોબર. જે કૃષ્ણ ભગવાન ગયા, અર્જુન પણ ગયા, રામ ભગવાન ગયા, હનુમાનજી પણ ગયા. હનુમાનજીને ચિરંજીવી તરીકે યાદ રાખે છે, પણ એમના ગુણે કરીને એમની હસ્તી છે અને ઘણા સમય લગી એમનો દાખલો અપાશે ભક્તિ માટે. એટલે એ રીતે એ ચિરંજીવી છે. ફિઝિકલી દેહ કરીને શ્વાસ લઈ રહ્યા એવી રીતે નથી. એ જે 7 ચિરંજીવી કીધા છે એ એમના ગુણે કરીને ઓળખાવાના છે અને ઓળખાશે. અમુક જગ્યાએ 8 કીધું છે, પણ જે શ્લોક છે એમાં એના પ્રમાણે 7 છે. પણ એનીવે આ રીતે છે. એટલે એ જ્ઞાની પુરુષ, એટલે દાદાએ શું કીધું, જ્ઞાનીને શોધો. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ પણ કીધું સત્પુરુષને શોધો. એમનું લક્ષ્ય જ્ઞાની પુરુષ માટે હતું. એટલે એમને કીધું સત્પુરુષ, પણ એમનો મતલબ થાય છે જ્ઞાની પુરુષ.
એટલે જ્ઞાની પુરુષને શોધી એમના ચરણ કમળમાં સર્વભાવ સમર્પણ કરીને વર્ત્યા જાઓ તો તમને હથેલીમાં મોક્ષ વર્તાશે. અને દાદા ભગવાનની સ્પેશિયાલિટી કેમ વિશેષ છે? તો દાદા ભગવાન 24 તીર્થંકર ભગવાનનું ભેગું જ્ઞાન અર્થ એમને આપણને આપ્યો છે. એટલે એમના યોગ બળથી 24 તીર્થંકર ભગવાનનું યોગ બળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એક્સ્ટ્રેક્ટ અર્ક પ્રાપ્ત થાય છે. તેના ખરેખર આપણે મજા કરીએ છીએ. મજા કરવાનો મતલબ તેના લીધે આપણને આટલી બધી શાંતિ છે આવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ. અને એ સામાન્ય પોસિબલ નથી, શક્ય નથી. એવા ભેદવાળા સંજોગોમાં પણ આપણે અભેદ રહી શકીએ છીએ. પક્ષવાળા સંજોગોમાં પણ નિષ્પક્ષ રહી શકીએ છીએ. રાગદ્વેષવાળા સંજોગોમાં પણ વિતરાગ ભાવે અંદરથી રહી શકાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આજે જેમનું યોગ બળ કામ કરી રહ્યું છે એમના પ્રત્યે અનન્ય ભાવ એ આપણા માટે સર્વસ્વ કલ્યાણકારી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાજી, વધ્યું એટલે શું? અમે પૂર્વ ભાવમાં વધ્યું હતા. વધ્યું બોલેલા બોલેલા બોલેલા. શું કહ્યું? વધો વધો કે છે ને, વધો કરીને કે છે ને, બોલો એમ. એને સારી ભાષામાં કે મોટા પુરુષને જ્યારે કે એટલે એમનું કેવું એ એમને કે બધો પ્રભુ ખબર પડી. ઓકે. ફરમાવો કે પણ ફરમાવો બહુ વર્લ્ડલી લેંગ્વેજ છે. પ્રકાશો કે ઓકે એમ કરીને. અનન્ય કઈ બીજું પૂછવાનું છે? ના. બધું સચ્ચિદાનંદ. અને પેલું કન્ટિન્યુ કરજે, રિપોર્ટ આપજે. ઓકે. હા હા. અને ગ્રાફ બનાવજે કેટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. સેકન્ડ પદ દીપકાનંદજી. ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ભારતીબેન. અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ કરો. ઓકે. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. વાર્તા ન આવડે તો વળસો ના કોઈને, જીભડું જો ફાટશે તો ઘર ધોવાશે રોઈને. સ્વછંદો વધે તેવું પકડવું ના પૂછડું, રાગ દેશ અજ્ઞતાનું વાળ્યું મિશ્ર લફરું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. ગમે ત્યારે દાવો માંડે રૌદ્ર ક્રોધી પૂતળું, દાખવે કરાર બંધી રોકશે ના ઝઘડવું.
અસાયુના તારથી જ ઉકલે ન પોકળું. હે જીવ છૂટવું હોય તો પાડીશ ના ઘૂંચતું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું. બાંધવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. જગત પરિણામ છે ઋણાનું સંબંધનું. કાર્ય ફળ બતાવે છે જ્ઞાન વ્યવસ્થિતનું. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણોથી વિશ્વરૂપે ઉભતું. આપણે ભોગવીએ ભૂલ અહંકારી દખલનું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું. વાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. ચેતન છે જ્ઞાન સ્વરૂપ, જડથી જુદો ભિન્ન હું. તેથી જ ભાન થાય ઇન્દ્રિયો પ્રત્યેકનું. પુષ્પ સહી શકે નહીં મારણ ગણનું. કર્મ ગાઢ બાંધી લેશે માનવીનું મનડું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું. ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. પુષ્પ સહી શકે નહીં મારણ ગણનું. કર્મ બાંધી લેશે માનવીનું મનડું. હે જીવ છૂટવું હોય તો પાડીશ ના ગૂંચતું. પાડીશ ના ગૂંચતું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આપવા આજે મળ્યું? બસ આમ જ બુક પહેરવતી હતી, શોધતી હતી તો આ મળી ગયું તો મેં કીધું આ ગયું એમ. ઓકે, વેરી ગુડ. શું કારણ જાણવું છે કે આજે મન વિશે? થતું જ હોય છે આવું તો, મન તૂટતું જ હોય છે એકબીજાનું. એટલે આ દીપકાનંદજી રાગ દ્વેષ અજ્ઞાતાનું ભર્યું મિશ્ર લફરું. દીપકાનંદજી, જુઓ, અહીંયા એક વાત સમજવાની છે. આપણે આ ગાયું કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું. ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. આપણે જીવન ઘરના જીવન વ્યવહારમાં અને કેટલું ધ્યાન પર રાખીએ છીએ. પ્રકૃતિ જેમ ગબડે તેમ આપણે ગબડ્યા કરીએ છીએ. એવું ખરું? ઘરમાં 5 જણા હોય આપણને બાદ કરીને, આપણી સાથે 6 જણા દાખલા તરીકે, તો આપણે કેવી રીતે રહેવાનું હોય? એટલે કે
આપણે ઘરના લોકો કેટલા ખોટા છે, કેટલા સાચા છે, એવી અંદર થયા કરે છે કે આ બહુ ખોટું કરે છે, આ બરાબર છે, પણ આ બરાબર નહોતું. બરાબર છે. મેં નથી થતું. થાય છે. હા, થાય છે એવું. એટલે આપણે શું કહીએ, આ જ્ઞાન મળ્યું છે એટલે આપણને જાગૃતિ ખુલ્લી થઈ છે. એ જાગૃતિનો આપણે લાભ લેવાનો છે. કેવી રીતે લાભ લેવાનો? તો જ્યારે જ્યારે આવું આપણું મન કોઈના માટે અવળું બતાડે ત્યારે એને સવડું જોઈ લેવું, એ જોઈ લેવાનો આખો પુરુષાર્થ આપણો બાકી છે. આજે અવળું કેમ દેખાય છે? અવળું કેમ દેખાય છે? કારણ કે આગળ અવળું જોયેલું, આગળ અવળું મનાયેલું. સમજાય છે? બરાબર છે. આ બધી આજની, જેમ આપણે શું કીધું, આજનું મન છે ને પૂર્વાત્મા છે. પહેલા જે હું કરીને જીવેલા, આત્મા એટલે વ્યવહાર આત્મા. પહેલા જે હું કરીને જીવેલા ને, અને જે માન્યતાનું પોટલું, એ આ મન છે આજનું. એટલે આજે એ મન ખુલ્લું થાય સંજોગે સંજોગે, તો ત્યાં આપણે દાદાની સમજણે એ બધા મનના ભાવો, મનના વિચારો, મનની માન્યતાઓને આપણે બેલેન્સ કરતા જઈએ છીએ. એટલે એ દેખાડે અવળું, આપણે જોઈએ સબળું. બરાબર છે. એનું દેખાડેલું આપણે માનીએ નહીં, એનું દેખાડેલું આપણે સ્વીકારીએ નહીં. સમજાયું? બરાબર છે. જુદું જોવું એ પહેલો પુરુષાર્થ છે. અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું ભારતીબેન છું એ તમને આ સાચી સમજણે જોઈ લેવા કે છે. દાદાની પાસેથી આપણને જે બધા પ્રમાણ મળ્યા છે ને, આમ હોવું જોઈએ, આમ હોવું જોઈએ, આમ હોવું જોઈએ, અને આપણને કેટલાક સંસ્કારે કરીને આપણને એ પ્રમાણ આપણી પાસે છે. દાદા એની વધારે ઊંડાણમાં સમજણ આપી, જે આપણો ઉકલતા વ્યવહારમાં દેખાતું નથી. સમજાય? બરાબર છે. ઉકલતો વ્યવહાર બધો ગૂંચવાડા વાળો છે. ગૂંચવાડા વાળો છે. કારણ કે એ ગૂંચવાડા વાળો વ્યવહાર કેમ છે? તો કે આગળની ગૂંચ આથી ખુલ્લી થાય. હવે આજની દાદાની સમજણ પ્રમાણે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એને રાઈટ સમજી લઈને નક્કી કરવાનું છે કે આમ. સમજાયું? બરાબર છે. એટલે એ રીતે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોઈને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ઉકલતા વ્યવહારને સમો કરતા જઈએ છીએ, સમો જોતા જઈએ છીએ, અને જોયેલું એ થશે. જોયેલું કોને કહેવાય? આગળની માન્યતા ખુલ્લી થાય છે એટલે આજે આગળની માન્યતા પ્રમાણે દેખાય છે. આજની માન્યતા પ્રમાણે જોઈ લેવાથી એ આપણને આજે શાંતિ આપે છે, સમાધાન આપે છે, અને ભવિષ્યમાં આજે અવળું માનતા હતા તે રાઈટ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એને જોઈ લેતા એ બદલાઈ જશે ભવિષ્યમાં. એટલે શું કહેવાય? ખેતરમાં જે આજે ઉગે છે તે આગળનું વાવેલું છે. બરાબર છે. હવે આજે આપણે એને શું કરીએ છીએ? નીંદી નાખીએ છીએ. આ બધા એટલે પહેલાના વાવેતરમાં કોઈ બરકત હતી નહીં. પહેલાના વાવેતરમાં કોઈ બરકત હતી નહીં, કોઈ ઠેકાણું હતું નહીં. એટલે આજે આપણો ઉકલતો વ્યવહાર, ખાલી થતો વ્યવહાર, ડિસ્ચાર્જ વ્યવહાર બધો ગરબડ વાળો થાય. પણ તે મારો વ્યવહાર નથી, એ અંદરથી સમજીએ. બરાબર. અને એને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી
સાચી સમજણે રાઈટ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોઈ લઈએ અને રાઈટ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોયેલું માનેલું સ્વીકારેલું એને શું કહેવાય નક્કી થયેલું હમ એ રીતે એનું ફળ આપશે પછી ખબર બરાબર છે. પડી એ હમ આજ્ઞા પૂરતું જ એ વાવવાનું થાય છે હમ બીજા બધા જે પરિણામ છે ડિસ્ચાર્જ પરિણામ તે ડિસ્ચાર્જ પરિણામ એના ફળ આપીને જતા રહે છે બરાબર છે. કારણ કે ડિસ્ચાર્જ પરિણામમાં આપણું એકાકારપણું નથી હમ એ ડિસ્ચાર્જ પરિણામોને આપણે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોઈ લઈએ છીએ ઓળખી લઈએ છીએ સમજી લઈએ છીએ અને એમાં જે ત્રુટિ દેખાય એ ત્રુટિને આપણે બેઠા બેઠા વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી સુધારતા જઈએ છીએ હમ સમજાયું બરાબર છે. એને આપણે શું કહીએ તમે નવું ઘર લીધું હમ હવે એ નવું ઘર તમે બનાવ્યું નથી હમ કોઈ બીજા એમની સમજણે એમની માન્યતા પ્રમાણે બનાવ્યું હવે તમને ખબર પડે કે યાર આ બરાબર નથી આ બરાબર નથી તો તમે તાત્કાલિક કદાચ એમાં કઈ ફેરફાર ના કરો પણ આખરે તમે ફેરફાર કરી નાખો ને બરાબર છે. કે નહીં તો આ રૂમ કામમાં જ લાગતી નથી હમ તે આજે કેવું થયું આ તો એક સમજની વાત છે એક બાથરૂમ વપરાતો હતો ટોયલેટ બાથરૂમ હમ તે કોઈ વાસ્તુવાળા આવીને કીધું કે આ દિશાનું બાથરૂમ ખોટું કહેવાય હમ એટલે એ બાથરૂમ હવે સ્ટોરેજ રૂમ થઈ ગયો હા એટલે અંદર બધું સામાન તેનો તે જ બાથરૂમનો જ પડેલો છે હમ હમ પણ એ બાથરૂમ વાપરતા નથી ને તેમાં વસ્તુ ભરી દીધી હમ ખબર પડી હા ખબર પડી એનો મતલબ એટલે જે આપણે શું કહીએ જે વ્યવહાર આગળનો બગડેલો નીકળે તેને હમ આજે આપણે ચોખ્ખો કરતા ચોખ્ખો જઈએ કરી છીએ બરાબર છે. એટલે કાચનું વાસણ જેવું માનવીનું મરણું ભાગ વ્યવસ્થિત છેલ્લું ને સમૂહ કરવું અઘરું છે હમ એટલે જ્યાં જ્યાં આપણા જીવન વ્યવહારથી સામાનું મન તૂટી જાય છે હમ તો ત્યાં આપણે તરત સમજીને ઓળખીને એને સમૂહ કરતા જઈએ છે બરાબર છે. સમજાયું બરાબર. હવે સમૂહ કરેલું આજે પરિણામ આપે યા ના પણ આપે હમ આગળ નક્કી થયેલું હોય તો આજે ફળ આપશે હમ આગળ નક્કી થયેલું હોય ને આજે એનો ટાઈમિંગ આવે તો ફળ આપશે હમ આગળ નક્કી કરેલું છે પણ આજે ફળ નથી આપતું તો એ ભવિષ્યમાં આપશે બરાબર છે. પણ આપણે નક્કી રાખીએ છીએ કે મારે કોઈને દુઃખ આપવું નથી નથી દાદા શક્તિ આપો હમ એવું છે બરાબર છે. સમજાયું હમ એ તો ને એવું હશે નક્કી ને હમ તો તમે કાયમ પ્રસન્ન પૂર્વક રહેશો બરાબર છે. કર્મ સંજોગે શરીરની હાલત સારી નહીં હોય ને તો એ તમારો આનંદ જશે નહીં હમ તમે ઈલાજ ને બધું કરાવશો એ પીડામાં બૂમો પણ પાડશો પણ એ હમ બૂમો પાડનારા તમે નહીં રહેવાના બરાબર. પણ તમારી પ્રસન્નતા જાય નહીં હમ એ દાદાને જોવા માટે લોકો હોસ્પિટલ ગયા હતા હમ તે જોઈને ત્યાંના ડોક્ટરો કીધા હતા કે જુઓ આત્મા જોવો હોય તો આ રૂમમાં જઈને જોઈ આવો કે ખુલ્લો આત્મા જીવ જીવતો આત્મા આમ કે ને હમ એટલે કે આત્મા સ્વરૂપે જે જીવે છે હમ એનો દાખલો જોઈ આવો કે બરાબર છે. સમજાયું હમ આવું છે જય સચ્ચિદાન યાર. બીજી ગમે છે ત્યારે ગમે ત્યારે દાવો માંડે રૌદ્ર ક્રોધી પૂતળું દાખવે કરાર બંધી રોકશે ના ઝઘડવું. એ તો અનુભવ નથી હા એ તો છે જ અનુભવ. આવો માંડે એટલે હક જતાવવું હા જતા રહો. એટલે કોઈ હક જતાવે તો આપણે ના સમજી જઈએ કે આગળના દાવેદાર ઉઘરાણી કરવા આવ્યા હમ અને ઉઘરાણી કરવા આવે તો લેણદાર હોય તો જ ઉઘરાણી કરવા આવે ને હમ સમજાયું બરાબર છે.
એટલે આપણે સમજી જઈએ અને રાજી ખુશી ભાઈ હમણાં પોસિબલ નથી, હમ. થોડી મુદત આપો મને, પણ હું આપી દઈશ. બરાબર છે. ખબર પડી? બરાબર છે. તો તે વખતે આપણે દાદાગીરી કરીએ તો નહીં ચાલે. હમ. તે વખતે આપણે પેલું કહે ને નાના મનથી રહેવું પડે એમની સાથે. હમ. હમ. એટલે ખબર થતા તો પડી? થઈ જાય પણ પછી આમ અંદર ફરી પણ જાય છે. એ ફરી પણ ફરી જાય છે જાય છે એટલે સાચી સમજણ. એટલે સાચી સમજણથી કે આ મારા જુદાઈ કરવાનું એ ફળ તો છે. છે જ ને, હા. એ તો છે જ. એટલે સાચી સમજણથી ફરી હમ. જાય એ તો સારી વાત થઈ ગઈ. તો આપણે વ્યવહાર દ્રષ્ટિની આજ્ઞામાં આવી ગયા. હમ. પણ જ્યાં ફેરફાર નથી થતો, રહી જાય હમ. છે, કાચું હમ. રહી જાય છે, તો એને પાછળથી સમૂહ કરી દેવાનું. બરાબર છે. થાય છે પાછળથી થાય છે on the આખા moment. દિવસમાં તમારું રસોડું 3 વખત તો વપરાય જ છે, હમ. અને 3 વખત તમારું રસોડું ખરાબ થાય જ છે, હમ. રસોડું. હમ. અને રાતે સુતા પહેલા એ સવારનું 2 વખત થયેલું તો ચોખ્ખું કરી જ દીધેલું હોય. હમ. 99% 95%, જે 2-5% બાકી હોય તે છેલ્લા સુતી વખતે કમ્પ્લીટ કરી નાખે. ત્રીજા હમ. વખતમાં બરાબર. કે રાત્રે ગમે બંધુ મૂકીને ના સુવાય. હમ. એવી રીતે આ મન વચન કાયાના લાગેલા વ્યવહારને ચોખ્ખું કર્યા કરવાનું છે. કાર્યફળ એ કરે બતાવે છે છે તો બરાબર. જ્ઞાન. આ છે ને કાર્યફળ બતાવે છે જ્ઞાન વ્યવસ્થિતનું. એટલે એટલે એનું આનું પરિણામ, ગયા કાર્યફળ એટલે જન્મ આનું પરિણામ બતાડે છે કે પૂર્વે કેવું અવસ્થિત થયેલું તે તેનું આ વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થિત આવ્યું. બરાબર છે. બરાબર છે. હમ. અને આ બધી વસ્તુ શું કરે છે, જેમ આપણે કીધું, જો લગ્ન કરીને આયા ને હમ. એટલે તમે આ લોકોના ઘરમાં પુત્ર વધુ થઈને તો આયા, હમ. ધર્મપત્ની થઈને તો આયા. પણ તમે ધર્મપત્ની તરીકે પુત્ર વધુ કરીને પ્રમાણથી જીવતા ચાલુ થઈ જાય? ના. ઘરે તો દીકરી તરીકે રહ્યા હતા. બરાબર છે. આ રોલ તો ભજવવાનો આવ્યો જ નહીં ક્યારે. હમ. પતિનો રોલ, પુત્રવધુનો રોલ, દેરાણી જેઠાણીનો રોલ એવો નથી આવતો. પહેલે જ હમ. દિવસથી. એટલે શું કીધું, થઈ ગયા ખરા શુદ્ધાત્મા, હમ. પણ હજી એ જીવવાનો ભાગ બાકી છે. હમ. એટલે આપણો જીવન વ્યવહાર શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્તિનું પ્રમાણ આપે એવો આપણો જીવન વ્યવહાર થઈ ગયો પાસ આપણે. હમ. એટલે હમણાં પ્રોસેસમાં આપણે શીખી ગયા છે. હમ. સમજાય? બરાબર છે. હા. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણોથી વિશ્વ રૂપે ઉભતું આપણે ભોગવીએ ભૂલ અહંકારી દખલ. કારણોથી વિશ્વ શું છે? વિશ્વ રૂપે ઉભતું. હા. એટલે તમે આજે સ્થૂળ સૂક્ષ્મને કારણ એટલે બહારના સ્થૂળ વ્યવહારથી, શરીરના મનના સૂક્ષ્મ વ્યવહારથી, અને કારણ એટલે જે અંદર કારણ રૂપે છે તે, એટલે હમ. સોરી, સૂક્ષ્મ એટલે કે જે અંદર તેજસ શરીર છે, ઇલેક્ટ્રિકલ બોડી છે તે રીતે, અને કારણ એ 3 રૂપિયા શરીર છે. હમ. શરીરના 3 પ્રકાર છે મુદ્દામાં. હમ. થોડે સૂક્ષ્મ કારણથી વિશ્વ રૂપે ઉભતું. ઉભતું. હા. એટલે એમાં વિશ્વ પણ આવી ગયું ને તમારું મન વચન કાયા રૂપી વિશ્વ પણ આવી ગયું. હમ. અને એના આધારે આપણે આપણી ભૂલ અહંકારી દખલની ભોગવીએ છીએ. હમ. એટલે એના માટે શું કીધું, તમે એના એ પરિણામોના જોનારા રહ્યા, જોવા સ્વરૂપે રહ્યા, તો ગમે તેવું પણ કર્મ હશે તમને અસર નહીં થાય. હમ. પણ જેટલી અહંકારી દખલ થઈ તેની અસર ભોગવવી પડે છે. બરાબર છે. ખબર પડી? બરાબર છે. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, હમ. એ ડિસ્ચાર્જ માલિકી ભાવ છે. હમ. ડિસ્ચાર્જ કરવાપણું છે. હમ. એ જે શેનું કરવાપણું? તો ભોગવટાના ભોગવનારા રૂપે કરવાપણું. હમ.
સમજાયું? બરાબર છે. એટલે આજનો ભોગતા ભાવ હમ ભોગતા ભાવ જ રહ્યો. કર્મનું પરિણામ એટલે ભોગતા ભાવ. ભોગતા ભાવ રહ્યો. હવે એ ભોગતા ભાવમાં પોતે એ ભોગવટાના પોતે કરતા માને છે, એના પોતાનું માને છે, માલિક થઈ જાય છે એના. અહંકારી હવે એ ડકાર. કેમ આવે છે માલિકી ભાવ? તો કે કરતા ભાવે વીટેલું ભોગતા ભાવે ખાલી થવાનો જ. એટલે એ જ્યારે ખાલી થાય, ભોગતા ભાવે એનો ધક્કો મારે ત્યારે આપણે ભોગવીએ નહીં. હમ આપણે એને જોઈ લઈએ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ અને ઓળખી લઈએ કે આ મારું નથી. હમ સમજાયું? બરાબર છે. અને એ રીતે જોયું એટલે છૂટા. હમ એટલે અહંકારી દખલ રહી નહીં. અહંકારી દખલ થઈ જશે ખરી, કારણ કે એક કર્મનો ધક્કો છે, તેમાં પોતે નથી, પોતાનું નથી, છતાં પોતે મનાય છે, પોતાનું મનાય છે. એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારનું પરિણામ છે, હમ ભોગવટારું. સમજાયું? બરાબર છે. દાદાએ એટલી સ્પષ્ટ સમજણ આપી છે, પણ એ સમજણ આપણને જેટલી ફિટ થશે, હમ જેટલી ફિટ થાય એટલું દાદાની સમજણ જીવાશે. બરાબર છે. ખબર પડી ને? તો વાર્તા કરીશું, ડાઈ વાતો કરીશું, પણ આપણે શું કે આપણે હવે બધાને અનુકૂળ થઈ જાય એવું અંદર થઈ જવાનું. થઈ જવાનું. સાચી વાત છે. એવું જ થવું પણ છે. આજે અનુકૂળ થવા છે નહીં. હમ કારણ કે આજનો કરેલો નિશ્ચય મન વાણી કાયાની એકતા ન હોવાના કારણે નિશ્ચય ફળતો નથી. હમ નક્કી કર્યા પછી પણ પરિણામ આવતું નથી. બરાબર છે. અને એ આપણે અનુભવીએ પણ છે. સવારથી નક્કી જ થઈ જાય છે એવું, પણ પછી ભરેલો એક પ્રમાણે નીકળે છે બહાર, એને આવે કઈ છે. વાંધો નથી ને, એને કઈ વાંધો નહીં. એના માટે આપણા પ્રતિક્રમણ અને આપણો એના માટે પક્ષ પણ ના હોય. પક્ષ પણ નથી. પક્ષ ના હોય એટલે એના તરફનું આપણું કોઈ રક્ષણ ના હોય. નથી. હા, આપણે આમાં જ હોય, માફ કરજો. બરાબર છે. બીજું કોઈ વિકલ્પ નહીં. કોઈ મને આમ કે મને તેમ ને હું આમ સમજેલી ને હું આમ સમજતી હતી, એ બધા જાણતા અજાણતા એ ભૂલોને ટેકો અપાઈ જાય છે, આધાર અપાઈ જાય છે. એટલે હવે એ આધાર આપવા માંગતા નથી. સમજાય? બરાબર છે. આ એક છેલ્લી લાઈન છે. પુષ્પ સહી શકે નહીં મારણ ગણનું. એટલે આ બધા છે ને પુષ્પ જેવા કોમળ છે, આપણે એમને ઘા કરીએ છીએ ગણથી કરતા હોય ને એવી રીતે. કારણ કે શું કીધું? કાચ ના જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગી જતા વાર નહીં લાગે. એટલે આપણા ઘણનો માર એનું મન કાચ રૂપે છે તે તોડી નાખે છે. બરાબર છે. અને એવું જયારે થાય ત્યારે કીધું કર્મગાઢ બાંધી લે છે માનવીનું મનડું. એટલે આપણા થકી સામાનનું મન, એટલે મન દુઃખ થયું તો ત્યાં એ ભારે કહેવાય. આજે આપણું બંધાતું નથી, નવું બંધાતું નથી, પણ જૂનું છૂટતું પણ નથી. બરાબર છે. અજ્ઞાનીઓને નવું બંધાય જ, અને જ્ઞાનીઓને અજાગૃતિના લીધે છૂટવાનો સંજોગ છે, પણ પોતે છૂટી શકતા નથી. ખબર પડી? પણ આજે નહીં છૂટે તેનો વાંધો નહીં, પણ 70% ભૂલનું પ્રતિક્રમણ કરીએ તો મહાવિજયની ટિકિટ આપણી નક્કી. એ તો હવે પહેલે જેવું 70% નથી. દેખાય છે પકડો પણ છૂટી જ ગઈ છે બધી. જાણે એવું લાગે છે કે આ બધું ઢીલું જ પડવા માંડ્યું છે, અને જાગૃતિ પણ હવે રહે છે, પણ આવે છે તો ખરું જ હજુ એમ. ગયા અડધી મોમેન્ટ નહીં, પણ ગયા પછી બધું બહુ જ એનો કઈ ગોઠવણી થઈ વાંધો જાય છે. નથી, એનો કઈ વાંધો નથી. તો સારી વસ્તુ છે.
એટલે કે ઢોળાતી વખતે આપણે ના ઢોળાય એવું નથી થવાનું. બરાબર છે. જાગૃતિ તમને ઢોળવાનું બંધ કરાવતું નથી, બરાબર. પણ જાગૃતિ તમને જ્યારે જ્યારે ઢોળાય ત્યારે એનું જ્ઞાન કરાવી દે છે. હમ ખબર પડી? બરાબર છે. એટલે પછી ફુરસદના સમયે એ બધી ભૂલોને વાગોળીને એના પ્રતિક્રમણ કરીને બધું ચોખ્ખું કરી લેવાનું. હા અને જેટલું યાદ આવ્યું એટલું બરાબર છે. બરાબર છે. પછી એને પેલું કે ને એના માટે કોઈ સાયકોલોજી કરવાની નથી. હમ ખબર પડી? બરાબર છે. અને આ રીતે આપણે રહ્યા અને આ રીતે આપણે જીવ્યા તો એ જ મુક્તતાનો, એ જ નિરાલંબતાનો એટલે અવલંબન વિનાનો અસંગતાનો સ્વાદ આવશે ધીમે ધીમે. હમ અને અસંગતાનો સ્વાદ એટલે શું? તો બહાર પ્રેમ સ્વરૂપ, બહાર પરમાનંદી, અંદર વિતરાગ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. એવું છે. બહુ સરસ સમજણ જય આપી સચ્ચિદાનંદ. મળી, બહુ સરસ સમજણ મળી દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સર્વે સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ જય ભારતીબેન. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ શું કરવું છે? કાઢ્યું છે કે સામાયિક? Divide the bond. ના ના, રત્ની દાદા જ છે. આખું જગત પડઘારું સામ સામું અથડાય, ક્રોધ લોભ મોહ માન અવસ્થિત પર્યાય, શબ્દ ભાવ તન્મય એક પણ વ્યર્થ નહીં, અવસ્થિત હેરના મેળવણે જામે દહીં, આમંત્રિત અતિથિ અવસ્થાને લેણ દેણ, દીધું તેજ પાછું આવ્યું, પૂર્વે નો તરેલા કહેણ, વ્યવહારે પરીક્ષા નિમંત્રેલા પત્ર વાંચ, સાપેક્ષ અપેક્ષા જગત લાચ બુદ્ધિ જાંચ, હું કરું એ અહમથી જગત ઝાડ ખોદ કામ, ત્રિકરણ મમત્વથી લોઢા ઉપર જંગ જામ, ઘાટ બોધા પરા કેન્દ્રી જગત સોદા શરતી સ્નેહ, નિર્ઘાટ શુદ્ધ પ્રેમ સ્વયં કેન્દ્રે દેહ જ્ઞેય, ઘાટ સંગ ચાહના પૂરગલની ચઢ ઉતર, ગાઢ મનો કામના પૂર્વી પડઘા પ્રત્યુત્તર. જય સચ્ચિદાનંદ. આખું જગત પડઘા સ્વરૂપ છે. જગત તમારો જ ફોટો છે, તમારું જ પ્રતિબિંબ છે. એની બહુ સારી રીતે વિગત કરી આપી છે કે એક પણ શબ્દ, પરિણામ રૂપે નીકળેલો એક પણ શબ્દ નકામો જતો નથી. કારણ કે એ શબ્દ પાછળ, એ ભાવ પાછળ અજ્ઞાનતામાં એકાકારપણું હોય જ, એટલે નવું કર્મ બંધાય જ જાય. હવે
એટલે અહીંયા એમ કીધું કે દરેક અસર અસર રૂપે વર્તાય છે. અસર એટલે ભોગવટા રૂપે વર્તાય છે. માટે ત્યાં ઉપયોગથી જાગૃતિને કેન્દ્રિત કરીને ઉપયોગથી રહેવાથી પોતે એમાં અવસ્થિત થવા દેતા નથી. અવસ્થિત થતું નથી, પણ જુદા રહીને જોવાથી એના પરિણામને સારી રીતે જોઈ શકાય છે. અને પરિણામને જોયા, પોતે પરિણામી નહીં થયા, એટલે પરિણામ જોડે એકાકાર નહીં થયા. પરિણામને સારી રીતે જોયા એટલા એ ગયા. જોવાથી સમજાય. જોવાનો હેતુ શું છે? સમજવાનો છે કે આ ભૂલ કેવી રીતે એમાં હું ફસાયો. ખબર પડે છે કેવી રીતે હું ફસાયો. એ ખબર પડવાથી એ અસરમાંથી આપણે છૂટતા જઈએ છીએ, મુક્ત થતા જઈએ છીએ. અસર એટલે એના પરિણામ કારણ ભૂસાતું જાય છે. પરિણામ આવે છે, કારણ ભૂસાતું જાય છે. એટલે જેટલા કારણ ભૂસાયા એટલા આપણે મુક્ત થયા. અને જ્યારે સંપૂર્ણ કારણ ભૂસાઈ જાય ત્યારે સ્વાભાવિક મનોવચન કાયના કર્મો રે, જે એના આયુષ્ય પૂર્ણ થતા પોતે મુક્ત થઈ જાય છે. જેમ અતિથિ આમંત્રિત કરેલા જ હોય. આમંત્રણ ક્યારે આપેલું એ આપણને ખબર નથી, પણ આમંત્રણ વગર કોઈ આવતું નથી. એવી રીતે દરેક સંજોગ, દરેક ભોગવટો એવી રીતે આમંત્રણ અપાયેલા એના જ આ બધા લેણ દેણના હિસાબો અવસ્થા રૂપે આવે છે. અને સમજણ આપી કે જે આપેલું તે જ પાછું આવ્યું. જે આગળ આમંત્રણ આપેલા જેને શું કહેવાય, નોતરેલા, ભૂલ થયેલી તે સામે આવે છે. નહીં તો આપણે એવી કઈ વસ્તુ સાંભળવી પડે નહીં, પણ સાંભળવી પડે છે અને આપણે દુઃખી થવું પડે છે. એટલે આ જે બધી જીવન વ્યવહારની અવસ્થાઓ છે તે આપણા માટે જાગૃતિની પરીક્ષા છે. કે તમે જાગૃત રહીને, છૂટા રહીને એને જોઈ શકો છો અને એને સરખું કરી શકો છો. એટલે એને સારી રીતે વાંચી લેતા આ બધા વ્યવહાર જે આવે છે એ પરીક્ષા રૂપ એને આપણે વાંચી લઈએ છીએ. એમાં આજે અપેક્ષા લાંચ રૂપે કંઈ પણ છે તો ત્યાં જાણવું કે હજી બુદ્ધિ એનું કામ કરી રહી છે. એટલે અપેક્ષા કંઈક પણ વળતર રિટર્નમાં જે જોઈએ છે તો એને એ બુદ્ધિનો ભાગ સમજવાનો છે કે હજી બુદ્ધિ કંઈક લેવા માંગે છે. અને હું કરું એ અહંથી જગત ઝાડ ખોદાઈ જાય છે, એટલે કે કામ થઈ જાય છે. એ અહમથી નીકળી ગયા છે. આપણે હું કરું એને જ એ હું કરનારો રહ્યો નહીં ને એ જ મોટામાં મોટું જ્ઞાન છે. અને હું કોણ છું એ સમજી જતા આપણે મુક્તતાનો અનુભવ કરીએ. ત્રિકરણ મન, વાણી, કાયાથી ક્રિયા થાય છે. તેને એ મનનો વિચાર કરનારો હું નહીં, વાણી બોલનારો હું નહીં, કાર્ય કરનારો હું નહીં, દેહથી કાર્ય જે થાય છે તેનો કરનારો હું નહીં. એ જે પણ અંદર થાય છે કે જેમ લોઢા ઉપર પેલું શું કહેવાય, જંગ જામે છે ને, એવી રીતે નહીં આત્માનો ગુણ, નહીં બુદ્ધલનો ગુણ અને એવા વ્યતિરેક ગુણ વાળા કારણો અંદર ઊભા થઈ ગયા
જે વ્યતિરેક ગુણ વાળા પરિણામ લાવે. એટલે કીધું ત્યાં જે કોઈ પણ અંદરથી ઈચ્છા રહે છે ને, ઘાટ રહે છે, એ બધું પોલું છે. પરાકેન્દ્રી એટલે એમ કોઈની સત્તામાં નથી. જગત સોદા શરતી સ્નેહ, આ બધા જીવન વ્યવહારમાં આપણે અનુભવ કરતા નથી, અને એ અવળી સમજણનો જ આપણે માર ખાઈએ છીએ. એટલે જ્યારે નિર્ઘાટ એટલે કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા વગર, ઘાટ વગરના શુદ્ધ પ્રેમી થાય ત્યારે આખું શરીર જ્ઞેય રૂપે થઈ જાય. જ્ઞેય એટલે કે જાણવાની વસ્તુ. એટલે આપણે બધી જ અસરોમાંથી નીકળી જઈએ. પાછી ઘાટની સાથે એના માટેનો પ્રેમ હોય છે, આસક્તિ એટલે ચાહના. તેના લીધે ચડ ઉતર એટલે વધઘટ વાળી અસરો થાય. ગમતું ના ગમતું બધા પરિણામ આવે. અને જ્યાં ગાઢ મનોકામના એટલે તીવ્ર ઈચ્છા થઈ, તે પૂર્વેનું કમ્પલસરી પડઘો છે, એ પડઘાનું પડઘો એટલે પ્રત્યુત્તર આવ્યો. એટલે એ આપણી પાસે કરાવશે, એ કરેલાનો ભોગવટો આવશે, એ ભોગવટો ભોગવવો પડશે, પણ આપણે ભોગવનાર રહીશું નહીં. એટલે આ રીતે આ પડઘા સ્વરૂપ મન વચન કાયાનું જગત એને સમજી લીધું. એ પૂરણ ગલન વાળું છે, અને હું એ વધઘટથી મુક્ત ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાવ વાળો ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ અસંગ એવો શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલી સરસ સમજણ આપી છે ને, એને જેટલી વાગડ વાગડ કરીએ ને એનો સ્વાદ આવ્યા કરે. પેલું કે ને જેમ શું પેલું લસોટે તેમ, કેસર ને લસોટે તેમ એની મહેક બધું જ બહાર આવે. એવી રીતે આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિને વાગોડ વાગોડ કરવાની છે, વાપરવાની છે, અને વ્યવહારની છે, સૂક્ષ્મતા સુધી સમજણ લઈ લેવાની. સૂક્ષ્મતમ થયું એટલે આપણું કામ પૂરું. હમણાં હજી તો સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ના પર છે આપણે. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ એટલે વાણીની અથડામણ થયા કરે છે, ખેંચાતાણી નથી થતી, બહુ મજા નહીં થાય. પણ આવું છે. જય સચ્ચિદાન. જય સચ્ચિદાન. ટાઈમ થઈ ગયો આપણો. શ્રીમંત બોલાવો. હાર્દિકભાઈ, ભારતીબેન ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. પાપ પ્રણાશણો. સર્વ પાપ પ્રણાશનો. મંગલાણં ચ સર્વેષિં. મંગલાણં ચ સર્વેષિં. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. કાલના આખા દિવસના પ્રોગ્રામમાં સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ. કાલે
ગુરુવાર છે. સવારે 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે